one. Yeah, sorry. That's right. Okay. That's her daughter, Ali. So Ali will be... Okay. 브이로그 찍겠습니다. 네. We have these. Yeah, sorry. That's right. Okay. 영국에는 이제 저희가 그 EEP라고 하는 유럽의 위기종을 이제 보존하는 프로그램을 운영하는 그런 단체가 있는데 These 5 words. The first is rescue, responsibility. There was even a mode in between. So 거기서 이제 표범의 증식 프로그램에 저희가 참여하기 위해서 청주동물원에 데려올 개체를 일단은 보고 어떻게 그 데려올지 뭐 방안이나 협의하기 위해서 저희가 영국에 갔다 왔습니다. 그 한반도 내에 서식했던 가장 근접한 종이라고 생각하시면 될 것 같아요. 사실 개체 수가 정확하게 데이터에서 나온 건 없는데 거의 한 200~300마리 미만으로 추정되는 걸로 알고 있습니다. EP가 되게 코디네이터 분들이 계세요. 그래서 이제 혈통을 관리하고 계신데 그분들이 매칭해 주신 이런 개체군을 청주동물원에 이제 도입을 해서 그 개체군들이 번식 프로그램을 통해서 번식을 하게 되면 그 표범들의 새끼들이 야생으로 다시 돌아갈 수도 있고 혹은 야생으로 돌아갈 수 있는 또 개체군의 그 프로그램에 증식 프로그램에 참여를 하게 돼서 또 다른 기관에 가서 이제 번식 등을 통해서 이제 결국에는 그 후손들이 야생으로 나갈 수 있게끔 하는 좀 기반이 되지 않을까 생각을 하고 있습니다. 네, 여기는 이제 쿤마틴 동물원 그 카즈미르라는 개체가 지금 보시는 카즈미르 개체 수컷 9살을 먹은 그 표범 아무르 표범이고요. 이제 네, 카즈미르가 이제 청주 동물원에 오기로 계획된 개체입니다. That's how the logistics works. Yep. But it would be great to get recommendations of companies that you have. 이제 카즈미르를 이제 긍정화가 훈련하고 있는 모습이고, 네, 뭐 자세를 취하는, 뭐 마취하기 위한 자세를 취하는, 그리고 신체 검사를 하기 위해서 네, 뭐 입을 벌린다던가 일어서서 이제 어디 다친 데가 없는지를 좀 확인하기 위한 그런 훈련을 하고 있는 모습이고요. So I'll do something else instead. Go down. Good. Boy. Ooh, that's boy. Ready, touch. Good. Put your paw down. 생각보다 그 시설들이 그 한국에 있는 동물원에 있는 그 시설들보다 굉장히 나무 구조, 동물들의 어떤 습성을 잘 파악을 해서 소환의 예산을 들여서 좀 고효율적인 그런 시설들을 만들지 않았나라는 생각이 듭니다. Touch. Good. Touch. Good. I'll give you a big one. Did it properly? Or not? Yeah. Got a bit of horse and quail today. 얘도 카즈미르예요. 그래서 저 아까 방금 훈련받았던 내실에서 훈련받았던 뒤편에 이 통로를 또 조성을 해서 다양한 장소에서 훈련을 받게끔, 그래서 이 측면에서 붙여가지고 이제 저런 대퇴부 이런 데다가 근육 주사를 할 수 있는, 그 꼬리를 빼서 체열할 수 있는 이런 훈련을 지금 하고 있는 거예요. 한국 동물원 분들하고 큰 차이 없이 훈련은 진행을 잘 하고 계셨고. That's better. That's perfect. Good boy. So yes, I would then
jump into action at that point. Good boy. So if there was myself and another keeper, we could use this opportunity as well, just to pinch as well, so that we can introduce sort of vaccinations ourselves. 어떻게 보면은 한국은 굉장히 손질된 가공육들이 많잖아요. 근데 약간 영국은 반대로 약간 통 먹이를 좀 많이 주시더라고요. 가공되지 않은 닭이라든지 먹는데 시간이 굉장히 많이 들더라고요. 어떤 부위별로 이렇게 뭐 장기부터 먹거나 아니면 머리부터 먹거나 뭐 이런 것들이 굉장히 먹이 풍부화가 굉장히 좀 잘 되어 있구나라는 생각을 했습니다. So go. Good. So he mirrors. So if you do this one, He should bring it to where you Yeah. are, and then if not, this hand. oh, this is the last piece. 다음날 제가 가서 직접 훈련을 어떤 식으로 하고 있는지 좀 Oh, the last one. Yeah, sorry. That's all right. That's it. All gone. And then we'll do it. 손바닥 So we're just looking for him to Settle. stop doing this because he's like, please give me the food, and just to be nice. 그리고 여기는 요크셔 동물원이고요. But it's also good space to have. 요크셔 동물원이 갈 곳 없는 동물들을 그 또 보호하는 그런 역할을 또 하고 있거든요. 근데 최근에는 그 러우 전쟁에서 우크라이나 동물원에 있던 동물들이 들어와서 보호가 되고 있는 걸로 들었고, 그리고 그 동물들이 큰 소리나 이런 공포심이 굉장히 많이 있었다고 들었어요. 이 요크셔 동물원이 암컷, 아무 표범이 들어올 예정 개체인가 살고 있는 그런 곳입니다. Because we wouldn't want to dart or inject the scale. 예, 여기가 이제 표범 내실이에요. 그래서 여기서 뭐 체중계가 여긴 체중계고 이런 식으로 관리를 하고 있다에 대해서 설명을 해주고 계십니다. 내실에 뭐 은신처라든지 애들이 숨을 수 있는 공간들을 좀 조성을 해주고, 그리고 마주보기 할 때는 이중 구조로 돼 있어서 한쪽은 철망, 한쪽은 완전히 그 막혀져 있는 이런 This way or the 슬라이드 other. 문으로 구성이 되어 있다. 뭐 이런 설명들을 해주셨어요. Kristen, so she's 14. And then that's her daughter Ally. 지금 앞에서 지금 앙 거리는 이 작은 개체가 9개월 된 And 암컷. that's another cub as well, Lewis. Oh, she's very noisy, you know. She does this, she's asking for food, you know. Yes, I know. Where's your brother? Is he outside? So we had, when Kristen was pregnant, that was the cubbing den under there. So we had cameras inside. And then we had a bark floor and straw on top. 마크 플로우. Yeah. And then she gave birth in there. And then we watched remotely from the cameras, from CCTV, and just left her to it really. On sort of day 4 or 5, she would come out and start feeding a little bit from us, you know, taking meat. What does the CCTV look like? The Is CCTV. it like a dome? Or? Yes, it was like in a dome, in like a protected. And we put that in prior to the birth. We knew we'd seen successful mating, and then we were weighing her on the scales maybe every 2 or 3 weeks, and we could see the weight gain. We would ask her to stand up as well, and then we saw the mammary development. So we were fairly confident she was pregnant. It's that house. And then we have multiple gates between that we can have shut or open depending on if we're mixing or not mixing. 지금 여기가 수컷 아빠 We do 개체 use these 반대편 guys 메인 for 방사장 experience 모습입니다. with guests as 여기. well, so that people can. Okay, best be safe. 근데 따로 분리가 되어 있는 거죠. 이제 번식을 하고 나면은 암컷이 수컷에 대한 공격성이 굉장히 강해진다고 해요. 그리고 수컷도 새끼 개체들에 이렇게 공격을 할 수도 있는 상황이고, 그래서 분리를 해놓은 겁니다. Slide, and these three would have access to this area as well. 손바닥 So we're 아래로. just looking for. 그다음에. 등치가 막내 그 다음 So we had numbing drops, and it was actually in his other eye.
So you can see here we haven't got like any scarring or anything like that from it, but he did have like a really good boy. So yeah, at the minute he's getting extra eye drops because you can see in the side. 고려해야 될 사항들이 굉장히 많기 때문에 일단은 시간은 뭐 아직 딱 정해진 날짜는 없고요. 일단은 유연하게 봐야 되겠지만 내년쯤으로 계획을 잡고 있습니다. 네, 우선 뭐 법적인 절차도 있고요. 그리고 뭐 검역 절차라든지 그리고 그 영국에서 어쨌든 보내주는 기관하고도 다시 조율을 할 부분들이 있기 때문에 네, 시간이 좀 걸릴 것 같습니다. 그 기관이랑 협의하기 위해서도 있지만 시설을 좀 보러 집중적으로 좀 많이 보려고 노력을 했어요. 근데 이제 영국 같은 경우에는 면적이 되게 넓어 보이거든요. 근데 그 이유는 사실 한반도 같은 경우에는 되게 산낙지형으로 많이 이루어져 있잖아요. 근데 영국 같은 경우에는 산지보다는 평야가 굉장히 넓다고 해요. 그래서 되게 끝도 없이 넓어 보이는 그런 평야들을 볼 수 있었고, 그 이점으로 인해서 동물원들이 굉장히 그 넓은 부지를 좀 사용할 수 있게 되더라고요. 아무래도 그래서 그 한반도 지형에서는 물론 야생동물한테는 그 산악지형이 너무 좋지만 동물원에 울타리 시설을 만들 때는 굉장히 사실 제약이 많이 들거든요. 비용도 많이 들고 또 설계에 대한 생각할 부분도 굉장히 많고, 그래서 일단 그런 영국의 시설물들을 많이 보고 좀 참고해서 한국 동물원에도 뭔가 이런 시설물들을 좀 효율적으로 한정된 비용으로 좀 더 고효율을 낼 수 있는 넓은 면적의 동물사를 만들기 위해서 좀 시설물들을 좀 집중적으로 보고 왔습니다. 암으로 표범이 들어오게 되면 생활하게 될 사육장 작년 연말까지 확장 리모델링 했던 그런 공간이고요. 나중에 이제 2마리까지 오게 되면 마주보기 할 수 있도록 중간에 마금 장치 이런 형태로 그런 공간도 만들었어요. 지금은 임시로 이제 이걸 막아놓은 상태고요. 충분히 넓게 뒤로 빼놔 가지고 표범이 생활하는데 도움이 많이 될 것 같습니다. 비흡하게 준비가 못한 상황은 일부 캣타워를 좀 더 천장이 높기 때문에 높게 좀 설치를 해줄 계획은 있습니다. 벽면을 통해서도 쉴 수 있는 높은 공간을 마련해 놨고요. 2호가 살던 방사장까지도 요 문을 개방시켜서 표범이 오게 되면 이제 생활할 수 있도록 좀 해줄 계획이 있습니다. 한꺼번에 동물사 공사가 이루어진 게 아니기 때문에 연차적으로 해마다 예산 생길 때마다 공사를 해서 이어붙여서 사용하면 표범도 은신처도 충분할 거고 한 1년여 정도의 기간이 표범이 오는 소요되는 기간이 걸리기 때문에 그때까지 6마리가 분산해서 이렇게 좀 살아가게 될 겁니다. 보이는 날이 더 많은 것 같아요. 그하고 그 둥지 위에서 짝짓기 하고 작년 봄에도 저희 요 황새 있는 곳에 야생 황새가 한 4마리 정도 출현했었거든요. 좀 늦었지만은 지금 저기 보시는 것처럼 둥지탑을 저희가 좀 만들어 줬었거든요. 근데 좀 시기가 좀 늦다 보니까 애들이 거기에 이제 둥지를 미처 듣지 못하고 떠났었는데, 지금 여기를 계속 지키면서 자리를 뜨지 않으면서 이제 그러다가 수컷이 와서 청주랜드에 많은 조류가 서식을 하고 있잖아요. 그래서 황새가 이제 번식철에 주변 서식지도 찾고 먹이터도 찾고 또 새들이 많이 살고 있는 그런 지역을 선호하기 때문에 그 지역으로 날아온 것으로 추정돼요. 그리고 아마 먹이 서식지도 주변에 괜찮을 것 같습니다. 작년하고는 다른 것 같습니다. 가락지 없는 애가 이제 수컷이고요. 있는 황새가 암컷인 것으로 추정돼요. C84인 개체는요, 2020년에
예산군 광시면에서 태어난 암컷이에요. 네, 번식 가능성이 아주 높고요. 지금 시기가 다른 황새들도 갓 산란을 한 시기이기 때문에 지금 둥지를 짓고 한 4, 5월까지도 알을 낳을 수 있거든요. 충분히 번식 가능한 시기입니다. 최초이죠. 저희 예산황새공원에서는 있었어요. 사육장 위에서 둥지를 틀었는데 국내에서는 저는 못 봤고요. 황새가 동물원 위에 짓는 거는 못 봤고요. 네, 번식 가능성이 아주 높고요. 함수동물원에서는 번식 기간 동안 이제 사람들이 근접하지 않도록 이렇게 해주시면 좋겠고요. 그리고 뭐 야간에 조명이라든가 이런 게 좀 최소화되고 소음 발생 같은 것들이 좀 최소화되면 황새가 산란하고 부화하는 시기에 예민해지는데 그 시기를 잘 무사히 넘어가지 않을까 싶어요. 2015년부터 예산군에서 이제 방사를 해서 그동안 132마리 정도의 황새가 국내에서 방사가 되었어요. 그런데 야생에서 한 300여 마리가 이제 태어나고 이렇게 증가하면서 최근에 저희가 이제 모니터링을 해보니까 한 260마리 정도가 국내에서 생존하고 있는 것으로 추정되고 있습니다. 시기적으로도 뭐 지금 맞는 시점이고 해서 아무래도 좋은 결과가 있지 않을까 이런 예상을 해봅니다.